టీం అందరికీ గుడ్ లక్. చిన్న సినిమాలకి ఈ రోజుల్లో చాలా టెన్షన్గా ఉన్న టైంలో కూడా ఆయన మంచి ప్రాజెక్ట్ ఎన్నుకున్నారు. ఆయన చిన్న సినిమాల్లో ఇవాళ రోజుల్లో చాలా చాలా టెన్షన్స్ ఉన్నాయి, రిలీజ్కి కానీ అన్నిటికి కానీ చాలా మంచి ధైర్యం చేశారు. అసలు అంత మంచి ఫైట్స్ని కూడా చిన్న సినిమాల్లో పెట్టడం అనేది మర్చిపోయాం ఈ రోజుల్లో. బట్ ఆయన బాగా ధైర్యం చేసి మంచి సినిమా తీశారు. మంచి హిట్ అవ్వాలని, ఆయనకి మంచి డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Hi, good evening one and all. Absolutely, I'm Abhinav Janak, actor and model, and I'm also son of Sandhya Janak. Absolutely thrilled to be here at this momentous occasion, and we were all waiting for this moment to come. I thank eminent producers, guests who have graced the occasion. Satish Garu, who's also family friends with us, and Mamadi Harikrishna Garu. And Mamadi Harikrishna Garu was also there during the poster launch. He movie poster launch appudu unnaru, and he gave a tremendous speech that day. Also during the we had a screening once, a private screening. Appudu kuda he had come and really blessed our entire team. Really, right from the time when I was casted for this, I felt something special. And I did the role of son of a city don. My dad, that is the don in the movie, was the dad's character, who's the don in the movie, was played by Suryanarayana Garu. And Satish, he did a very tremendous role as the rival gang's head. And he took on both me and Suryanarayana Garu in the movie, which you will see it when the movie begins, when you see the movie. I mean, while shooting, it was we felt special all around. The way the director went about planning the script and executing it from start to finish, explaining all of us our roles, our camaraderie, our interactions between the co-artists during the shoot was also very memorable. And the shoot cheyadam kakunda, we had a lot of fun moments. Especially, I had a lot of good time with Kashvi, and I absolutely praise her for coming up with a thrilling performance. And you're welcome. And great assistance was done by Vijay Sarthi Garu, the co-director. He really kind of took this entire movie on his shoulders and made us all very comfortable, right from explaining the scene, ela untundi, ela cheyali, ela execute cheyali, and we never felt tense. And even Chandrasekhar, I mean, I must really mention a lot about him. First of all, as a person, he's very warm and affectionate, and he goes about his the way he goes about is very meticulous and well planned. And I had very good scenes with him, even with my father character and with him, and which you're going to see in this movie. This is going to be a very different movie in the sense we've seen a lot of movies, a lot of romantic movies, a lot of many other movies, comedy movies, but I think this movie, the way it was directed, very subtle acting by the hero himself, and the way he has portrayed the two gangs pitted against each other, you're going to see a lot of newness, a lot of variety, a lot of subtleness, and any scenes chala rich ga unnai, because we have already seen the movie earlier during the private screening. I was very thrilled to, I'm very thrilled to now tell in front of you that all the scenes have come out in a very rich, sophisticated, classy, and out of the world experience which you are going to witness. I really hope this movie will become a hit, and I also urge the entire audience, our entire cast, to actually promote it in all your social media platforms and among your circles. I'm very happy to learn today that, and it's also a surprise to me that the movie finally is going to get launched this August, which is very close by. We are already June lo unnamu. August lo release avbotundi worldwide, which is a tremendous news for the entire team and also for we actors. It is going to be a fillip to the entire cast. So, wishing everybody, the entire team, all the best. అందరికీ నమస్కారం.
షార్ట్ అండ్ స్వీట్ అన్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ వెరీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్. I think my colleague Mr. Abhinav Janak has spoken a lot. మాట్లాడడం కంటే ద సినిమా విల్ స్పీక్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. యాక్షన్స్ ఆర్ బెటర్ దెన్ టాక్స్. ఈ సినిమా చూడాలి. దీంట్లో ఇది చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే చందు ఇది తపన, కళ, Shraddha. And Shraddha is one thing which is going to make this movie a great success. Let us all give a big clap. Thank you. I am blessed to be in the part of Chandus. ఒక టీచర్కి కావాల్సినంత చందు ఇచ్చాడు. అభి పిక్చర్ బాకీ హై మేరే దోస్త్. We will see the movie and will enjoy. And God bless gangsters. God bless us all. And with your blessings, we want to make it rock. Chinna cinema. I felt like Kill Bill and The Animal. So I hope the movie hits and please pray for us. All the best, Chandu. Thank you very much. అందరికీ నమస్కారం. ఇందాక ఈ ఫైట్ సీక్వెన్స్ గురించి బాబు గారు మాట్లాడమంటే ఆయన మాట్లాడలేకపోయాడు. అసలు యాక్చువల్గా ఇది షూట్ చేద్దామని ఒక దగ్గర ఒక 6 రోజులు తిరిగామండి. లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఒక కారిడార్ ఉండాలి, లిఫ్ట్, ఫైట్ చేయాలంటే ఇంతమంది 15 మంది 20 మంది ఆర్టిస్టులతో అంటే ఎక్కడ కుదరలా. అది సెట్ వేయాలి. సెట్ వేయాలంటే అతను నానా అవస్థలు పడుతూ సినిమా ఫినిష్ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసిన 3 సినిమాలు నేను వర్క్ చేసుకుంటూ వచ్చా. అతను ఎలా కష్టపడుతున్నాడంటే ఫస్ట్ నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను ఈ సినిమాలో నేను ఒకటి మార్చుకున్నాను ఏంటంటే 40 సంవత్సరాల సినిమా జీవితంలో ఉండి 100 సినిమాలు నేను వన్ చేసిన వాడిని ఏంటో వీళ్ళు వస్తారు ఏదో కొత్త సినిమా అంటాడు, ఏమో షెడ్యూల్ అంటారు, ఇదే అనుకున్నది. ఆ భావం ఉండకూడదనే తెలుసుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఉన్న డబ్బులతో ఏం చేయగలను, ఎలా చేయగలను, నేను ఇది చేస్తాను ఇంతే. మీరు అనుకున్నట్టు కుదరదు సార్, నేను ఇది అనుకునేవాడు. ఏంటబ్బా ఇతను ఇలా అంటాడని. అతను అనుకున్నట్టు ఏం చేయడానికి మేము ప్లాన్ చేస్తుంటే తర్వాత సినిమా ఫీల్డ్లో కూడా నేను పిక్చర్లు పనిచేసినా కూడా చాలామంది డబ్బులు ఎగ్గొట్టినాడు అంటారు. అతను ఇస్తాన్న ప్రతి రూపాయి అందరికీ ఇచ్చాడు. ఒక్క వ్యక్తి కూడా డబ్బులు ఇంతవరకు ఉంచలేదు. అందరూ మనస్ఫూర్తిగా అతన్ని అందరూ కోరుకుంటారు, సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటాం సార్. కొత్తవాడు ఎంత కష్టపడ్డాడు. ఇక ఫైట్ విషయానికి వస్తే ఆ ఫైట్లు చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారా ఫైట్లు అని చూసుకుంటుంటే 2 సార్లు కంపోజ్ చేసి సింగిల్ షాట్ అనుకుంటూ వెళ్తున్నాం. మా దౌర్భాగ్యానికి ఏంటంటే డమ్మిలు చేసినవలసినటువంటి అవి డమ్మిలు కావు, ఒరిజినల్ ఉన్నాయి. మాకు తెలియదు. ఒరిజినల్గా షాట్ తీసి నిజంగా పగలగొట్టేస్తే అతను అన్కాన్షియస్లో పడిపోయి ఉన్నాడు. ఏం అర్థం కావట్లా. ఏంటి లేవలే చెందంటుంటే అలా కళ్ళు తెలిసాడు. చూస్తే అది డమ్మి కాదు, ఒరిజినల్. ఇంకా మాకేం చేయాలో అర్థం కావట్లా. 10 నిమిషాల్లో తేరుకున్నాడు, మళ్ళీ రెడీ అన్నాడు. ఒకప్పుడు చిరంజీవి గారిని చూసేవాళ్ళం అలాగా ఫైట్లు చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా చూస్తున్నప్పుడు నేను వర్క్ చేసే రోజుల్లో నాకే అర్థం కాలేదు. అతను డెడికేటెడ్. ఏంటంటే ఏ విషయంలో అయినా కథ చిన్న తిని తీసుకున్నా అతను ఫైట్ల మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేశాడు, అనుకున్నట్టుగా తీశాడు. ఈ సినిమాకు మీరు అందరూ ఇచ్చేశారు. మీ ఆశీర్వాదాలు నేను కోరుకుంటూ ఉంటాను. టీజర్ ఎట్లున్నది? ఈ టీజర్కి కర్త క్రియ మొత్తం చందు. మీకు టీజర్ నచ్చితే ఒక్కసారి చందుకు వేసుకోండి. వినిపించాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సినిమా మేకింగ్ ఎట్లా జరిగిందంటే ప్రతిరోజు ఒక నిండు గర్భిణికి పురిటి నొప్పులు ఉన్నట్టు మాకు రోజు ఈ సినిమా ఇక్కడి దాకా వచ్చే వరకు పురిటి నొప్పులే. ఈరోజు మా సినిమా ఒక చిన్న బేబీ రిలీజ్ అయింది. మీ అందరూ అంటే తొట్టెల ఫంక్షన్కి వస్తారు కదా, అట్లా వచ్చి ఈరోజు మా సినిమా ఎట్లుంటుందనే దానికి ఒక చిన్న టీజర్ చూపించినాము. ఒక సామాన్య వ్యక్తి అసామాన్యమైన సినిమా తీసి ఒక ప్రపంచం సృష్టించడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీడియా దోస్తులు ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు అందరూ మా సినిమాకి మీ సపోర్ట్ మాకు కావాలి. సపోర్ట్ చేస్తారా? ఓకే, 2 నిమిషాలు మాట్లాడమని 2 నిమిషాలు కంప్లీట్ చేసిన. ఒక్కసారి లాస్ట్ మా డైరెక్టర్కి ఒక్కసారి వేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డైరెక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్గా నేను ఒక పొలిటీషియన్ని. మా మిత్రుడి వల్ల ఈ టీచర్ ఫంక్షన్కి రావాల్సి వచ్చింది. కానీ ఫస్ట్ ఆ టీజర్ చూసినప్పుడు
రామ్ చరణ్ సినిమా ఏమన్నా చూస్తారో అనిపించింది నిజంగా. తమ్ముడు అసలు మేము పొలిటికల్గా ఉండేటోళ్ళం, సినిమా అంటే ఏదో లైట్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏదో వెనక నుంచి కట్ చేసి అన్నీ పేస్ట్ చేసి ఏదో చేస్తారనుకుంటున్నాం. కానీ 6 నిమిషాలు అట్లా కంటిన్యూగా అట్లా ఫైట్ చేయడం, దాంతోపాటు అక్కడ అంత ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా సహకరించడం కూడా చాలా గ్రేటు. నాకు అక్కడ ఒక చందు ఒకడే హీరోలాగా అనిపించలేదు, అక్కడున్న కో యాక్టర్స్ కావచ్చు, ఆ కెమెరామెన్ కావచ్చు, అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరూ హీరోలు 6 నిమిషాలు అనిపించేది. నిజంగా మేమేదో సినిమాలు థియేటర్లో పోయి చూడటం, ఓటీటీలో చూడటం జరుగుతుంది, కానీ ఇంత గొప్ప సినిమాని తీసినందుకు, అది కూడా అన్నీ తానై చంద్రశేఖర్ ఈ సినిమా నడిపించినందుకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తాను. మిరియాల రవీందర్ గారు అఖండ సినిమాతో ప్రొడ్యూసర్గా తనదైన ఒక ముద్ర వేశారు తెలుగు సినిమాలో. వారికి యాటా సత్యనారాయణ గారు ఇటీవలే రజాకార్ అనే ఒక చక్కని సినిమా తీశాడు. టీవీ సీరియల్స్ నుంచి ఫుల్ లెంత్ ఫీచర్ ఫిల్మ్కి కంప్లీట్గా ఒక డ్రాస్టిక్ చేంజ్తో తను వచ్చారు. అలాగే 7 హిల్స్ సతీష్, బట్టల రామస్వామి బయోపిక్ లాంటి సినిమాలు, గెలుపు లాంటి సినిమాలు, త్వరలో రాబోయే సోలోబాయ్ ఇలాంటి మంచి సినిమాలతో రేపు ఒక మంచి ప్రామిసింగ్ ప్రొడ్యూసర్గా మనందరికీ కూడా ఆశని రేకెత్తిస్తున్న యువ నిర్మాత. అలాగే హీరోయిన్ ఉన్నారు విజయ్ గారు. ఈ సినిమాకి కో డైరెక్టర్గానే కాకుండా ఈ సినిమాని మొత్తం అంటే ఇక ప్లానింగ్ డిజైనింగ్లో చంద్రశేఖర్తో పాటు నడిచిన ఒక మంచి బ్రెయిన్, మంచి సినిమాటిక్ బ్రెయిన్ విజయ్ గారు. అండ్ డిఓపి నిజంగా రియల్లీ బ్రో, ఐ మస్ట్ కంగ్రాచులేట్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే మా తమ్ముడు ఎస్ నైస్, ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇక సినిమాలో నటించిన అడ్ల సతీష్ అండ్ జనక్ గారు అండ్ సూర్యనారాయణ గారు అండ్ విజయరాజు గారు అందరికీ అన్నిటిని మించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే మై హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు చందు, అవర్ ఓన్ బాయ్. అంటే మాకు చాలా గర్వం కూడా, చాలా సంతోషం, సంబరం కూడా. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ముఖ్యంగా తెలంగాణ నుంచి సినిమాల్లో కళల్ని నిజం చేసుకుందాం అనుకుంటున్న తెలంగాణ యువకులు చాలామంది ఉన్నారు. ఎవ్రీ విలేజ్లో కానీ, ఊళ్ళల్లో కానీ, జిల్లాల్లో కానీ సినిమాలు తీయాలి, మా స్టైల్ ఆఫ్ సినిమాలు చూపించాలి, మా బతుకు చిత్రాలు చూపించాలి, మా ఐడియాస్ని సినిమాల మీద తెర మీద చూపించాలనే ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణానగర్కి వస్తారు, మీకు అవన్నీ ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్న క్రమంలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ ద్వారా రవీంద్ర భారతిలో పైడి జయరాజ్ ప్రివ్యూ థియేటర్ని ఆ ఉద్దేశంతోనే ఏర్పాటు చేశాం. దానిలో షార్ట్ ఫిల్మ్ స్క్రీన్ చేస్తాము, సినిమాకి సంబంధించిన 24 క్రాఫ్ట్స్కి సంబంధించిన స్కిల్స్ని, టెక్నాలజీస్ని నేర్పించడం కూడా జరుగుతుంటుంది. వర్క్షాప్స్, ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ కూడా నడుస్తుంటాయి. సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఏంటంటే అడ్ల సతీష్, హీఈస్ ఎ ట్రైనర్, మల్టీలింగ్వల్ థియేటర్ వర్క్షాప్స్ అని మన డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేస్తుంటాడు ఆయన. సో ఆయన ద్వారా నాకు చందు పరిచయం. సో హీ ఈజ్ ద మ్యాన్ హూ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఎక్సెల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద స్కిల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్. హీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ టు మేక్ ఎ బిగ్ నేమ్ ఆన్ ద సిల్వర్ స్క్రీన్. సో అలా తను ఆ మల్టీలింగ్వల్ థియేటర్ వర్క్షాప్ మన డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నడుస్తున్నప్పుడు రవీంద్ర భారతికి వచ్చి ఆ విధంగా ట్రైనింగ్ అయ్యి యాక్టింగ్లో ఉండే స్కిల్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి మొదలుకొని లాంగ్వేజ్, డైలాగ్, డిక్షన్ అవన్నీ కూడా తను మంచిగా ఎక్స్పర్ట్గా నేర్చుకున్నాడు. సో తన కళను నిజం చేసుకోవడానికి, అంటే చాలామంది ఏమంటారంటే అట్లా ఓవర్ నైట్గా రాదు. ఆయన చెప్తాడు కదా, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్లో ఒక ఆయన ఉంటాడు, డబ్బులు ఊరికే రావు. నాకు భలే బాగా నచ్చుతుంది. ఆ డబ్బులనే ఒక్కటి పదం తీసేద్దాం, అక్కడ ఏదైనా పెట్టండి మీరు, అన్నిటికీ అది సూటబుల్ అవుతుంది. పేరు ఒకసారి చెప్పండి మీరే, ఊరికే రాదు. సక్సెస్ ఊరికే రాదు. ఇది ఏదైనా కూడా, సినిమా ఊరికే రాదు. ఆఖరి సినిమా టికెట్ ఊరికే రాదు. ఇట్లా మీరు ఏదైనా చెప్పండి, ఇది ఊరికే రావు. అంటే వెనెవర్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఆల్ అవర్ ఎఫర్ట్స్, దాంట్లో మనం ప్రాణం పెట్టాలి. దట్టు సినిమాని ప్రేమించే వాళ్ళు ప్రాణాన్ని మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ దే పుట్ వాళ్ళు చేస్తారు. సో అలాగే డాక్టర్ ఖాజా పాషా తమ్ముడు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు, తను మంచి డైరెక్టర్, స్క్రిప్ట్ రైటర్. సో అలాగే వీళ్ళందరూ అంటే ఇలాంటి ఒక న్యూ బ్రీడ్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఈజ్ బీయింగ్ గ్రూమ్డ్ దేర్ ఇన్ రవీంద్ర భారతి. సో అలా చంద్రశేఖర్ చాలా అద్భుతంగా చక్కగా తనదైన సినిమా, అంటే మేము ఇప్పుడు ఏమనుకుంటామంటే ఒక కథా చిత్రాలు రావాలనుకుంటాం,
కానీ అక్కడ పైడి జయరాజ్ ప్రివ్యూ థియేటర్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ది ఫస్ట్ యాక్షన్ హీరో ఆన్ ఇండియన్ సిల్వర్ స్క్రీన్ ఈజ్ పైడి జయరాజ్. ఇప్పుడు మన ప్రభాస్ కంటే హైట్ ఉండేవాడు ఆయన. ఇక్కడ కరీంనగర్ నుంచి వచ్చాడు, హైదరాబాద్లో ఉండే ఓల్డ్ సిటీలో ఉండే అఖాడాల్లో మంచి మజిల్ అన్ని నేర్చుకున్నాడు. ముంబైకి వెళ్ళి దాదాపు 300 సినిమాల్లో నటించాడు. 120 సినిమాల్లో హీఈస్ ద హీరో ఇన్ ద మూకీ టైమ్స్ అండ్ టాకీ టైమ్స్ ఆల్సో. సో హీఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ హీరో ఆన్ ఇండియన్ సిల్వర్ స్క్రీన్. సో అది ఒక కోరిక ఉండిపోయింది. అరే ఇట్లా పైడి జయరాజ్ ప్రివ్యూ థియేటర్ నుంచి ఎంతోమంది వస్తున్నారు. ఇప్పటికీ దాదాపు ఒక 18 మంది యంగ్ న్యూ డైరెక్టర్స్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు 2016 నుంచి ఇప్పటి వరకు. సో దాంట్లో ఒక యాక్షన్ హీరో రావాలి, యాక్షన్ మనకు కావాలి. పైడి జయరాజ్ పేరు పెట్టుకున్నందుకైనా ఆ పేరుని సార్థకం చేయగలిగే ఒక హీరో కావాలనుకున్నప్పుడు ఆ కళని, అంటే నా కళని, మా కళని నిజం చేసింది చంద్రశేఖర్ రాథోడ్. అరే మిగతా సినిమాలు ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తారు, బట్ హియర్ యాక్షన్ సినిమా అనేది మనం అనుకుంటాం అంత ఈజీ కాదు. మాస్ సినిమా ఏదో ఆర్ట్ ఫిల్మ్ అంటాము, సరే ఓకే, దట్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. బట్ మాస్ సినిమా అనేది, మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ సినిమా తీయడం అనేది చాలా టఫెస్ట్ టాస్క్. సో అలాంటి టఫెస్ట్ టాస్క్ని ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బేస్డ్గా గ్యాంగ్స్టర్ బ్యాక్డ్రాప్తో ఆయన అద్భుతంగా తీశాడు. దీని ఫస్ట్ ప్రివ్యూ కూడా మేమందరం రవీంద్ర భారతిలోనే చూసాం. ఈ మొత్తం సినిమా అంతా కూడా మీరు ఇంకా చూసింది చిన్నదే, అంటే అసలు ఇంకా టిప్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఐస్బర్గ్ని త్వరలో మనం థియేటర్లో చూడబోతాం. సో దీంట్లో ఇదంతా ముందుకు రావడానికి ప్రధానమైన దోహదం చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే అచ్చిబాబు గారు. ఐ మస్ట్ సే మై హార్ట్ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు అచ్చిబాబు గారు. నిజంగా అంటే మేము అందరం అనుకుంటాం ఏం చేయాలి అనుకుంటాం. ఎందుకంటే చంద్రశేఖర్ తను ఒక స్వప్నాన్ని మాత్రమే కలలే. చాలామంది కలలు కంటారు, అబ్దుల్ కలాం చెప్తారు కళలు మాత్రమే కనడమే కాదు, దాన్ని యాక్టివిటీస్లోకి తీసుకురావాలి, యాక్షన్లోకి తీసుకురావాలి. తను యాక్షన్లోకి తీసుకొచ్చాడు, ఆచరణలో చూపించాడు. తెలుగు సినిమాకి ఒక న్యూ స్టైల్ ఆఫ్ యాక్షన్ కోరియోగ్రఫీని మన కళ్ళ ముందు చూపించాడు. సో చేస్తున్నప్పుడు మరి అంతా చేశాడు, ప్రొడక్ట్ అంతా చేసుకొని నానా కష్టాలు పడి తీశాడు. మరి ఈ ప్రొడక్ట్ని జనాలకి చేరవేయడానికి ఏం చేయాలన్నప్పుడు అక్కడ మాకు దొరికిన ఒక అద్భుతమైన ఒయాసిస్ ఎవరంటే అచ్చిబాబు గారు. నేను ఒయాసిస్, ఐ డేర్ ఎనఫ్ టు సే దట్ అచ్చిబాబు హ్యాస్ బికమ్ ఒయాసిస్ ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ మూవీ. సో అచ్చిబాబు గారు వచ్చారు. వారు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం స్పీడ్ అయిపోయి ఫాస్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఇదంతా జరుగుతోంది. సో ఈ టీజర్ కనే పోస్టర్ లాంచ్ విషయంలో విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు దానికి దోహదపడడం, ఆయన ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఎంతంటే మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనమందరము ఆయన కథలు వింటాము, ఆయన చెప్పిన కథల్లోంచి మనం సినిమాలను చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాము. బట్ ఆయన చాలా ఎంజాయ్ చేసిన టీజర్ అండ్ ప్రోమో ఏదంటే గ్యాంగ్స్టర్ సినిమా. విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నాకు పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పారు, ఎందుకంటే మీరు భలే వాళ్ళని పంపించారండి. నేను అంటే ఫస్ట్ చిన్న దాంట్లో చూసిన తర్వాత నాకు అట్లా కాదు, ఇది కాదు నాకు, అంటే అది ఫుల్ లెంత్ ఫీల్ రావట్లేదు అని మళ్ళీ నేను స్క్రీన్ మీద వేసుకొని చూశాను. ఇట్స్ రియల్లీ అబ్బాయి, అంత చిన్న అబ్బాయి అంత బాగా తీశాడండి, చాలా బాగా తీశాడండి, అంటే యాక్షన్ తీశాడండి అని. ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ విత్ మీ బై ద గ్రేటెస్ట్ రైటర్ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. సో విజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ప్రశంస ఒక అత్యంత అద్భుతమైన అవార్డు, పెద్ద రికగ్నిషన్ అని నేను భావిస్తాను. అలాంటి ఒక రికగ్నిషన్ని, హానర్ని తన తొలి సినిమాతోనే సాధించి చూపించిన చంద్రశేఖర్కి ఒక్కసారి వి మస్ట్ గివ్ ఏ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ఆల్ హిస్ స్టెన్యూస్ ఎఫర్ట్స్. నిజంగా చందు ఒక్కసారి నువ్వు పైకి వేదిక మీదకి మళ్ళీ రాను, ఎందుకంటే హీఈస్ ద మ్యాన్. అంటే జనరల్గా చాలామంది ఏమంటారంటే సినిమాలు హీరో భుజాల మీద నడిపించారంటాడు. నిజంగానే ఒక్క భుజాల మీద కాదు, కాళ్ళు చేతులు గుండె మీద నడిపించిన వాడు ఈ సినిమాని మొత్తం ఎడిటింగ్ కూడా తనే చేసుకున్నాడు. మీరు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. దిస్ ప్రోమో ఎడిటింగ్ వాజ్ ఆల్సో డన్ బై హిమ్. ఎంత క్రిస్ప్ ఎడిటింగ్, ఎంత అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, ఎక్కడెక్కడ ఏ బీట్ పెట్టాలో, ఏ అనిరుద్ధ్ మ్యూజిక్ కూడా తక్కువ లేకుండా ఉంది. సో అంత చక్కగా ఆ ఆర్ఆర్ కానీ బీజీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రతిదీ దగ్గరుండి డీటెయిల్డ్గా చేసి ఒక సినిమాని కంప్లీట్గా సినిమాగా తీయడానికి మొత్తం కష్టపడ్డది, చేసిందంతా ఎంటైర్ చంద్రశేఖర్. సో ఇది సినిమా అంటే నిజంగా ఏ చంద్రశేఖర్ రాథోడ్స్ ఫిల్మ్ అని అన్నాడు చూసినా, పర్ఫెక్ట్ ఆ మాటకి 100% ఎగ్జాంపుల్ ఏ చంద్రశేఖర్ రాథోడ్స్ ఫిల్మ్ గ్యాంగ్స్టర్. ఇది త్వరలో నేను చెప్పగలుగుతున్నా. ఖచ్చితంగా భారతీయ సినిమా ఒకవైపు అయితే తెలుగు సినిమా చరిత్రలో యాక్షన్ సినిమా సీక్వెన్సులు మనకు మోసగాళ్ళకు మోసగాడు ఇలాంటి వాటి వచ్చినప్పటి నుంచి మనం చూస్తున్నాం. కౌబాయ్, జేమ్స్ బాండ్ ఇవన్నీ కూడా వీటిల్లో
ఈ కాలంలో ఇప్పట్లో ఇప్పుడున్న సినిమాలలో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఒక తనదైన ముద్రని మాత్రం ఖచ్చితంగా వేస్తుందని కరాఖండిగా చెప్తున్నా, బండగా చెప్పొచ్చు దీన్ని. సో ఇలాంటి ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ని, కోరియోగ్రఫీని, ఎడిటింగ్ని, డైరెక్షన్ని, యాక్షన్ని అంటే హీరోగా తను చేసినటువంటి చంద్రశేఖర్ రాథోడ్కి మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి, ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులందరి సపోర్ట్ కావాలని కోరుకుంటూ, సో అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా పెద్ద మనసున్న మంచి నిర్మాతలు. సో వారందరూ కూడా ఇప్పుడు సతీష్ కానీ, అంటే తమ్ముడు మిత్రుడు కనుక సతీష్ అని ఏకవచనంలో చెప్తున్నా, అంటే సతీష్ కానీ, మిరియాల రవీందర్ గారు కానీ, అండ్ యాట సత్యనారాయణ గారు అండ్ గుప్తా గారు, వీళ్ళందరూ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ సినిమా. సో అలాంటి సినిమాకి దోహదపడుతున్న వాళ్ళు, సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు, ఈ సినిమాకి కూడా సపోర్ట్ చేసి ఈ సినిమా విజయానికి దోహదపడాలని అందరినీ కోరుకుంటూ, ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఆఫ్ గ్యాంగ్స్టర్ ఖచ్చితంగా తెలుగు సినిమా యాక్షన్లో ఒక స్టార్గా నిలుస్తుందని చెబుతూ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరివన్ అండి. మీడియా మిత్రులకి గుడ్ ఈవినింగ్, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. వేదికని అలంకరించిన పెద్దవాళ్ళకి, ఆర్టిస్టులకి, టెక్నీషియన్లు, మా ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్కి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సినిమా యాక్చువల్గా ఈ సినిమా గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, మా వెల్విషరు, మా డిస్ట్రిబ్యూటరు అచ్చిబాబు గారు, మేము సోలో బాయ్ సినిమాని మాది షూటింగ్ అయిపోయి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్లో ఉందండి. మేము డిఏ వర్క్లో బిజీ ఉన్నాం. రోజు స్టూడియోకి వచ్చారు, సార్ సినిమా ఎప్పుడు నాకు చూపిస్తారన్నా, మాకు సినిమా చూపిస్తారా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ నాకు ఇస్తారా ఎవరని అంటే, లేదు సార్ నేను సినిమా మొత్తం రెడీ చేసి, నేను లాస్ట్ టైం బట్టల రామస్వామి బయోపిక్ చేసినట్టుగా సినిమా మొత్తం రెడీ చేసి నేను సినిమా బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు అప్పుడు చూపిస్తాను సార్. నేను అప్పటి వరకు నేను మీకు ఏది చూపించినట్టు ఏదైనా ఒక క్లిప్పింగ్ అన్నా చూపించండి, ట్రైలరో, టేజరో, గ్లిమ్స్ ఏదోటి అని అంటే, లేదు సార్ అన్నీ మొత్తం రెడీ అయ్యాక చూపిస్తాను. ఒక 5 మినిట్స్కి మళ్ళీ ఏమనుకున్నారో అలా వెళ్ళారు, ఇలా వచ్చారు, ఏదో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకున్నా. సార్ మీరు నాకేమీ చూపిస్తారు కానండి, నేను మీకు ఒకటి చూపిస్తాను సార్, ఒక టేజర్ చూడండి సార్, ఈ టేజర్ చూసాక మీరు నాకు సినిమా ఇస్తారా ఎవరా అని టేజర్ ఇది చూపించారు సార్. నాకు మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపించింది సార్ రియల్గా చాలా రోజుల తర్వాత. అంటే ఒక సినిమా తీస్తే అండి, ఒక చిన్న సినిమా తీసామంటే మనం లాలిపాట్లాగా అమ్మ లాలిపాట్లాగా ఉండాలి సినిమా, లేదంటే పీపుల్ అటెన్షన్లో నుండి డిస్టర్బ్ అన్న చేయాలండి. ఈ టేజర్ చూసాక నేను డిస్టర్బ్ అయ్యండి. ఆల్మోస్ట్ 3 డేస్ నుంచి నేను డిస్టర్బ్లో ఉన్నా. మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి, సార్ మీరు చీఫ్ గెస్ట్గా దీనికి రావాలండి అంటే, దేనికండి అన్న. అదేనండి గ్యాంగ్స్టర్ అని మీరు టేజర్ చూశారు కదా, దానికి మీరు చీఫ్ గెస్ట్గా రావాలంటే ఖచ్చితంగా వస్తాను సార్ అచ్చిబాబు గారు అన్న. థ్యాంక్ యూ అచ్చిబాబు గారు. ఇంకా ఫైనల్గా చెప్పేది మా హీరో తమ్ముడు చంద్రశేఖర్ రాథోడ్ అనే, అంటే ఒక రేంజ్ సౌండింగ్ ఉందండి. యాక్చువల్గా రేపు కల్కి సినిమా రిలీజు, రేపు కల్కి చూసి ఒక మంచి సినిమా రేపు కల్కి చూసి మేము డిస్టర్బ్ అవుదాం, లేదంటే అంత వండర్ విజువల్స్ చూద్దాం అనుకుంటే మాకు ముందుగానే గ్యాంగ్స్టర్ అనే దాంట్లో ఒక 6 మినిట్స్ కల్కిని చూపించేసాడు తమ్ముడు. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, గుడ్ లక్, వండర్ఫుల్. అదేవిధంగా రేపు రిలీజ్ అవుతున్న కల్కి సినిమా ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కి, ఎంటైర్ టీమ్ అందరికీ, వరల్డ్ వైడ్గా ప్రపంచ సినిమా అందరికీ కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చెప్తూ నేను కంగ్రాట్స్ చేస్తున్నాను. ఈ సినిమా ఒక సినిమా చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదండి. చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని మా మామిడాల సార్ అన్నట్టు, చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా కాదు సార్, సినిమా ఆడితే ఏదైనా సినిమా అవుద్ది, అది నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతా అండి. ఒక సినిమా చేయాలంటే ముందు అన్నట్టు ఒక టీం ఉండాలి సార్, మంచి టీం ఉండి కష్టపడాలి. వీళ్ళు చాలా బాగా, అంటే కష్టం చూస్తుంటామండి. ఇంత 6 మినిట్స్ 19 సెకండ్స్ నాతో ఏదో ఒక సస్పెన్స్ ఒక ఇదని నాతో లాంచ్ చేయించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్. నిజంగా ఒక వండర్ అనిపించింది నాకు కూడా ఒక టీజర్ లాంచ్ చేయడం అనేది. ఈ సినిమా టీం అందరికి మంచి పేరు వచ్చి ఖచ్చితంగా మనోడి పడిన కష్టానికి మంచి ఐడెంటిఫికేషన్ రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా. ఈ సినిమా అనేది అచ్చిబాబు గారు ఎలాగైనా దీన్ని బాగా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి దీన్ని బాగా ప్రమోట్ చేస్తారని, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులు కూడా ప్లీజ్ సపోర్ట్ గ్యాంగ్స్టర్ సినిమా అండి. పెద్ద సినిమాలు పెద్దోళ్ళు తీస్తూనే ఉంటారు, అవి వస్తూనే ఉంటాయి, దానికి మనం చేయాల్సింది ఉండదు, ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాయి. ఇలాంటి చిన్న సినిమాలు డెఫినెట్గా మంచి సినిమాలు మీరు మీడియా మిత్రులు మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ప్లీజ్ సపోర్ట్, ఈ టీం అందరికీ సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఎంటైర్ గ్యాంగ్స్టర్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ మీడియా ఆల్సో, థ్యాంక్ యూ యాంకర్ గారు. అందరికీ నమస్కారం. టైం పెట్టావా ఏమైనా? లేదు సార్, అన్లిమిటెడ్. 10 సెకండ్స్. 10 గంటలు 9 గంటలకు మైక్ ఇస్తే నీ ఇష్టం అంటే కుదరదు. థ్యాంక్ యూ. చందు అసలు నాకు పరిచయం లేదు. అచ్చిబాబు ఒక టీజర్ ఉంది రిలీజ్ ఫంక్షన్కి రావాలి అంటే కొంచెం బిజీగా ఉన్న అచ్చిబాబు అన్నాడు అని చెప్పాను. నేను తప్పించుకుందాం అనుకున్నా. తర్వాత లేదు
నువ్వు ఒకసారి చూడు అని చందు తను పాషా ముగ్గురు వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరితో పాటు చందు వచ్చాడు, అలా ఎదురు కూర్చున్నాడు, ఏమీ మాట్లాడలేడు. మాట్లాడిందంతా పాషా అచ్చుబాబు మాట్లాడతారు, కొంచెం మా పాష ఎక్కువ మాట్లాడతాడు. అయితే నేను వీళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండగానే అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాను, నాకు చందులో ఫేస్లోనే కాదు టోటల్గా బాడీ లాంగ్వేజ్లోనే కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించింది. చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది. సరే వీళ్ళు ఏమైనా ఎక్కువ చేసి చెప్పారేమో పాషా అచ్చిబాబు అనుకున్నాను. టీజర్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు చాలా తక్కువ చెప్పారనిపించింది, చాలా తక్కువ చెప్పారనిపించింది. నేను ఇమీడియట్గా నేను వస్తాను, దీన్ని డిఫరెంట్గా అలా ప్రమోట్ చేయాలి, ఇలా ప్రమోట్ చేయాలి, అలా చేద్దాం, ఇలా చేద్దాం అనేది నాకు తోచిన 4-5 మాటలు మాట్లాడాను. మాట్లాడుతూ నేనేమన్నంటే టీజర్ చాలా బాగా కట్ చేశాడు ఎడిటరు, సినిమా పూర్తిగా ఎలా ఉందో అని చెప్పాను. అంటే ఎడిటర్ తనే అని నేను అనుకోలేదు, టీజర్ని చూసి చాలా బాగా కట్ చేశాడు ఎడిటర్ అని చెప్పాను. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ సీక్వెన్స్ చూసిన తర్వాత నాకు అసలు కాసేపు డిస్టర్బ్గా ఉండిపోయా, అక్కడ అట్లే కూర్చునిపోయా. ఎందుకంటే మామూలుగా ఏదైనా ఒక సినిమా చూసేటప్పుడు అక్కడ ఫస్ట్ సో అండ్ సో హీరో ఉన్నాడు, సో అండ్ సో హీరోయిన్ ఉంది, 6 నిమిషాల్లో ఒక డిఫరెంట్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఆ ఎమోషన్ ఉంది, ఈ ఎమోషన్ ఉంది, మ్యూజిక్ ఉంది, అది ఉంది, ఇది ఉంది అనుకుంటాం. అన్నీ ఒక సైన్యంలాగా చేస్తే అది ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఒక 6 మినిట్స్లో చూపించేశాడు చందు. ఆ సీన్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక లిఫ్ట్లోకి ఆ అమ్మాయి వస్తుండగానే డౌట్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఏదో తేడా ఉంది అని. వచ్చిన తర్వాత కెమెరా చుట్టూ తిరుగుతుంది, ఎక్కడ ఒక లైట్ కనిపించట్లేదు. అక్కడ నేను కెమెరామెన్ని చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలనిపించింది. నేను కెమెరా వెతుక్కుంటున్నా, ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా, ఎక్కడైనా ఏ మూలకైనా కనిపిస్తుందా, ఎక్కడైనా దొరుకుతారా అని వెతుక్కుంటున్నాను. ఎక్కడ ఒక కెమెరా కాదు కదా, ఉన్న ఆ సెట్ లైట్తోనే ఇంకోటి ఎక్కడ కూడా కెమెరా అన్బ్యాలెన్స్ అవ్వకుండా ఎటు తిరిగిన ఫ్రేమింగ్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటూ చూసుకున్నాడు. నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి కెమెరామెన్ని, సూపర్ అని డౌటే లేదు. తర్వాత చందు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉందంటే ఆ ఫైట్లో రారా నా కొడుకులారా అని కాదు, సినిమా విషయంలోనే సినిమా రిలీజ్ అవ్వని కదా బాబు నేనేంటి తెలుస్తుంది మీకు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించింది. రిలీజ్ అవ్వనివ్వండి, అతను ఒకటే ఎక్కడ ఏమీ మాట్లాడు, నాతో కూర్చున్న గంట సేపు కూడా ఏమీ మాట్లాడలేదు. చివరికి మీరు తప్పకుండా అనే పదం తప్ప వెనక ముందు ఏం మాట్లాడలేదు. ఫుల్ అది ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ కాదు, దమ్ముతో ఉంటే అట్లే ఉంటుంది, నిజమైన టాలెంట్ ఉంటే అట్లే ఉంటుంది, దాని వెనుక పడ్డ కష్టం ఉంటే, క్రియేటివిటీ ఉంటే, ఒరిజినాలిటీ ఉంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అలానే ఉంటుంది. అది ఆ చందులో కనిపించింది నాకు. నిజంగా ఈ సినిమాని పెద్ద సినిమాల్ని ఎవరు మోసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు, అవే తోసుకుంటూ వచ్చేస్తాయి. ఈ సినిమాని మోసుకెళ్లాల్సిన అవసరం అందరికీ ఉంది. నిజంగా సినిమా ప్రేమికులు, సినిమాలో సాధించాలనుకునే వాళ్ళు, సినిమా చేయాలనుకునే వాళ్ళు దీన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని ముందుకు తోసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. నో డౌట్ ఒకరిద్దరు తోస్తే చాలు అది ముందుకు వెళ్ళిపోద్ది. అందులో విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒకరు, అలానే ఒకరిద్దరు పెద్ద మనుషులు ఎవరైనా తోస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్తుంది. మామూలుగా ఒక చిన్న సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక క్యూట్ లవ్ స్టోరీ తీసుకుందాం, అందులో 4 లిప్ లాక్లు పెడదాం, 4 రొమాంటిక్ సీన్లు పెడదాం, ఏదో అమ్మాయిని అలా చూపిద్దాం, ఇలా చూపిద్దాం, ముందైతే ఒక రెజ్యూమ్ బయటకు వస్తుంది అన్నట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. లేదు ఒకరిద్దరు ఆర్టిస్టులతో ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అక్కడ ఎక్కడా కూడా సినిమాలో ఏ బ్లాక్లో కూడా ఇదేదో వాళ్ళు చెప్పే బడ్జెట్లో తీసిన సినిమా కానీ వాళ్ళు అనుకున్నట్టు కానీ ఎక్కడా లేదు. ఫ్రేమ్ నీట్గా ఆ ఫ్రేమ్లో ఎంతమంది ఉండాలో ఆ గ్యాంగ్స్టర్స్, గ్యాంగ్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఆ కాస్ట్యూమ్స్, గన్స్, ప్రాపర్టీస్, ఫైట్స్, లొకేషన్స్ అన్నీ క్లియర్గా గ్రాండ్గా కనిపించినాయి తప్ప ఎక్కడ కూడా మీరు అనవసరంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న బడ్జెట్ సినిమానే అని. అది చిన్న బడ్జెట్ సినిమా కాదు, మీరు కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి చిన్నగా అనిపిస్తుంది, అది పెద్ద సినిమానే, అది పెద్ద సినిమానే. దానికి ఒక ప్లస్ ఏంటంటే అందరూ కొత్త ముఖాలు కనిపించారు కాబట్టి అది ఇండియాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది వాళ్ళ సినిమా అవుతుంది, అది ఇండియన్ సినిమా అవుతుంది.
సో అది చిన్న సినిమా కానే కాదు, ఇండియన్ సినిమా. ఆ ఫైట్లో చుట్టూ ఉన్న ఫైటర్స్ కూడా ఎవడైనా ఎక్కడైనా ఆగిపోయి కొంచెం ఇలా ఉంటాడేమో అని చూస్తున్నాను. అందరూ ఆ ఫేస్ ఎమోషన్స్, బాడీ మూమెంట్స్ అందరూ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు. మరి దాన్ని ఎన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశారో తెలీదు, చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారు. చందు, ఆల్రెడీ నువ్వు ఒక డైరెక్టర్గా, ఒక ఎడిటర్గా, ఒక ప్రొడ్యూసర్గా, ఒక హీరోగా, అన్ని రకాలుగా రైటర్గా అన్నీ సక్సెస్ అయిపోయావు. ఇంకా నీకు నువ్వు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటావా అనేది నీ చేతిలో ఉంది. అన్నీ వద్దు, ఆ రెండింట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకో, ఆ రెండింట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకో. ఆ ఒకటి నీ ఇష్టం, హీరోనా క్యాప్టెన్ అనేది. ఏదైనా ఒక దాంట్లో 100% టాప్ 10లో నువ్వు వెళ్ళబోతున్నావు అనేది నా నమ్మకం, వెళ్ళాలనేది నా కోరిక. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. మీడియా మిత్రులకి, వేదికను అలంచిన పెద్దలందరికీ. బహుశా లాస్ట్లో మైక్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు, ఎందుకంటే అందరూ మాట్లాడేశారు. హరికిషన్ గారి పేరు వింటుంటాం బయట మామూలుగా తెలంగాణ యాక్టివిటీస్లో కానీ అన్నిట్లో. బహుశా తనకి కళాకారుల మీద మంచి అవగాహన ఉందని అనుకునేవాడిని నేను. బట్ ఈరోజు తన స్పీచ్ చూస్తుంటే సినిమాలో ఉన్న ప్రతి, అంటే ఒక ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ప్రతి దాని గురించి కూడా తను చాలా నిశ్చితంగా చెప్పాడు. తను అంతసేపు మాట్లాడుతున్నా ఇంకా వినాలని ఉంది, ఏదో నేర్చుకోవాలని అనిపించింది తన నుంచి. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే రజాకార్ లాంటి సినిమా తీసిన సత్యనారాయణ గారు, బహుశా తను సినిమా చాలా మాట్లాడాడు, అంటే తను చాలా చెప్పాడు, ఇంకా నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు. అన్నిటికీ మించి వాస్తవానికి నేను ఇక్కడికి లోపలికి వచ్చేటప్పటికి పిలిచారు కాబట్టి అందరికీ విచ్చేసి వెళ్దామన్న ఒకే ఒక దాంతోనే వచ్చాను. అంతకుమించి నా మైండ్లో ఇంకా ఏం లేదు. బట్ వాళ్ళు టీజర్ లాంచ్ చేశారు, టీజర్ చూశాను, అబ్బో చాలా బాగుంది అనిపించింది. ఆ తర్వాత 6 minutes 19 seconds అది కూడా సింగిల్ టేక్లో చేశారని చెప్పి చెప్తున్నారు. జనరల్గా ఒక సినిమాకు 2 గంటల సినిమాని ఒక 2 minutes 1 minute టీజర్లో చూపించడం, దాన్ని ఒక ఇంటెన్షన్గా ఆడియన్స్ కూర్చోబెట్టడమే కష్టం. అది టీజర్ చాలా ఇంటెన్స్ బాగా అనిపించింది. అంతకుమించి ఆ 6 minutes 19 seconds చూసిన ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా ఏమంటారు, నాకైతే అసలు యానిమల్ సినిమాను ఇంకేదో చూస్తున్నట్టు అనిపించింది. కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా మాట్లాడాలన్నా కొంచెం ఆలోచించి మాట్లాడుతాను, ఏదైనా మాట్లాడితే రిజల్ట్ కూడా ఆలోచించాలనిపించింది. బహుశా అంటే ఒక సినిమాలో ఏదన్నా ఒక పాత్ర పోషించడం కష్టం. పాత్ర అంటే ఒక యాక్టింగ్ చేయడం కష్టము, ఒక ప్రొడ్యూసింగ్ చేయడం కష్టము, ఒక డైరెక్షన్ చేయడం కష్టము, కోరియోగ్రఫీలా. బట్ ఈ సినిమాలో అన్నీ తనే చేశాడు. నాకు తెలిసి ఒక మనిషి ఒకటి చేసి సక్సెస్ అవ్వడం కష్టం, అంటే ఇన్ని చేశాడంటే అతను ఇన్ ఫ్యూచర్లో అతను చేసిన ఏ ఒక్క దాంట్లో కూడా ఏ చూజ్ చేసుకున్నా అన్నిట్లో నెంబర్ 1 ఉంటాడు, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఈ సినిమా అయితే మాత్రం నాకు ఎందుకో మిరాకిల్, అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుండే కొన్ని సినిమాలు మాత్రమే, రిలీజ్కి ముందు ఎటువంటి చప్పులు లేకుండా అలా వచ్చేసి ఒక చిన్న తుఫాన్లా సంచలనం సృష్టించిపోతుంటుంది. బహుశా నేను చూసిన ఈ 2 minute టీజర్ కావచ్చు, ఆ 6 minutes 19 seconds ఉన్న ఒక యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కావచ్చు, ఇవి చూసిన దాని ప్రకారంగా నేను ఇలా నా ఒపీనియన్ చెప్తున్నా. బహుశా హరికిషన్ గారు చెప్పింది చాలా చిన్న పీనటే, ఇది ఇంకా సినిమా అంతా చాలా బాగుంటుంది అంటున్నాడు. బహుశా అలానే కనుక ఇది ఉన్నదనుకోండి, ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్పాను, ఒక ఆనంద్, ఒక అర్జున్ రెడ్డి, ఒక అలాంటి సినిమాల్లో వచ్చేసి చిన్న సినిమాల్లో వచ్చుకుంటూ ఒక సంచలనం సృష్టిస్తాయి కదా, అలాంటి సినిమా ఇది కూడా అవుద్దని అనుకుంటున్నాను. బట్ మనం ఎన్ని మాట్లాడడం ఈజీ కానీ చేయడం చాలా కష్టము. అటువంటిది ఈ ఫస్ట్ టైము సినిమాకి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న ఇవన్నీ చేశాడంటే తనలో ఎంత ఫైర్ ఉందో, ఎంత కసి ఉందో, లేకపోతే ఎంత ప్యాషన్ ఉందో అర్థం కావట్లేదు. బహుశా ఈ సినిమా ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత తన ఒక్కరి గురించి తప్పితే ఇంకెవ్వరి గురించి మాట్లాడదని కూడా నాకు స్పేస్ రావట్లేదు. ఖచ్చితంగా ఇటువంటి సినిమా అందరూ ఆదరించాలి, తనకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.
నిజంగా నీలాంటి వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి చాలా అవసరము, సేమ్ టైం ఆడియన్స్ కూడా అవసరం. ఎందుకనంటే మనం సినిమా చూసేదే ఎంటర్టైన్ అవుదాని కదా. ఇంత మంచిగా యాక్టింగ్ చేయడం వేరు, ఆ టేస్ట్ ఇవన్నీ ఉండడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. బహుశా ఇప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించింది, కానీ నాకైతే నిజంగా ఇవన్నీ నా హార్ట్లోకి వెళ్ళి వచ్చిన మాటలే. ఆల్ ద బెస్ట్. हेलो, इतने शांत क्यों है सब? हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु? आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट स्पीक. वेल, आई थिंक सबने इंग्लिश में बात कर ली, तेलुगु में बात कर ली. लेट्स टॉक इन हिंदी, चलेगा? First of all, thank you everyone, and thank you Chandu sir especially making me a part of this film. It's a big deal for me, and this is my first film in Telugu, and I'm glad really. अभी तक मेरे goosebumps खड़े हुए हैं. मैंने ये टीज़र देखा ही नहीं था अभी तक. I just watched it. Actually मैं जब भी सेट पर आती थी, जो एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि चंदू सर के एक्सप्रेशन बेस्ट हैं, वो जब भी मैं आती थी तो ही यूज्ड टू बी हेलो मैडम, हेलो मैडम, हाँ सर, आई एम हेयर सर, हेलो मैडम. मतलब उन्होंने कभी ऐसे देखा भी नहीं है मुझे, एंड ही इज़ सो फोकस्ड. एंड वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, मुझे पहले ऐसा लगता था कि पैशन ज़रूरी होता है आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि पेन होना इम्पॉर्टेंट है. वो पेन इनके अंदर है, और जो वो पेन है ना, आज वो आप सब देख पा रहे हैं कि ही स्ट्रगल्ड अ लॉट. जो मेहनत है, आई सॉ हिम हिज जर्नी. भूखे रहना, पूरा दिन पानी नहीं पीना, 24 आवर्स काम करना, एंड मुझे नहीं लगता इतनी कैपेबिलिटी किसी में भी होती है. ऑल्दो आई टोल्ड हिम कि शायद मैं आपकी जगह होती तो मैं तो हॉस्पिटलाइज हो चुकी होती. सीरियसली थैंक यू सो मच. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एप्रिशिएशन है, ही डिज़र्व मोर. एंड थैंक यू जिसने भी टीज़र देखा है, एंड आई वांटेड कि हम सबको मिलकर इसको सुपर हिट करना है, एंड आई विश कि आप सब हम सबके साथ हों हमेशा. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर. एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे सबके नाम याद नहीं रहते हैं. आई एम रियली सॉरी. थैंक यू टीम, थैंक्स अ लॉट, बिकॉज आई एम न्यू हेयर, एंड मुझे सबने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत हेल्प किया है सबने मुझे यहाँ पर. एंड थैंक यू मीडिया, एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. ఎగ్జాక్ట్గా 10 years బ్యాక్ నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశాను కెరియర్. ఇది ఈ మేతో 10 years ఫినిష్ అయింది నాది. ఈ కెరియర్ చూస్ చేసుకొని నేను ఎలా వెళ్ళాలి, నా 3rd yearలో అనుకుంటా, బీటెక్ 3rd yearలో నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ గేట్, జిఆర్ఈ ఏదేదో అప్లై చేస్తున్నారు. నేనేం చేయాలో నాకు తెలియదు. అప్పుడు మనసుకు నచ్చిన పనే చేద్దామని ఆ రోజు ఫిక్స్ అయ్యాను. సో ఏముంది మన దగ్గర టాలెంట్ అంటే క్రికెట్ బాగా ఆడతాము, ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్నాము. సో మార్షల్ ఆర్ట్స్ని పట్టుకొని ఎలా మనం వెళ్ళగలుగుతాం. బ్రూస్లీ ఫ్యాంటసీ, జాకీ చాన్ ఫ్యాంటసీ చాలా ఎక్కువ ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి. సో దీన్ని నా కెరియర్గా చూస్ చేసుకోవాలంటే మనకేం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేవు, పైసలు లేవు చేతిలో, ఎట్లా వెళ్ళగలుగుతాం. ఆ రోజు నేను ఒకటే డిసైడ్ అయ్యాను, నిజంగా మన దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే మనల్ని ఎవరు ఆపలేరు, దీన్ని నమ్ముదాం. చాలామంది ప్రూవ్ చేశారు కదా, మనం ఎందుకు చేయలేము. చిరంజీవి గారిని అయితేనేమి, రజనీకాంత్ గారు వారైతేనేమి, వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ లేకుండానే ఓన్లీ టాలెంట్తోనే కొట్టిన వాళ్ళు. మా ఫాదర్ కూడా కానిస్టేబులే, సో చిరంజీవి గారి ఫాదర్ కూడా కానిస్టేబులే. సో అలా నేను ఇన్స్పిరేషన్గా పెట్టుకున్నాను నేను ముందు. సో ఆయన చేయగలిగినప్పుడు ఆయనలో కొంచెమైనా ఒక 10% అయినా నేను చేయలేనా అని అనిపించింది. సో దాట్ మూమెంట్ ఐ హావ్ డిసైడెడ్, ఓకే ఎలా వెళ్దాం. కెరీర్ అయితే మనకు తెలియదు, ప్లాట్ఫామ్ తెలియదు. సో మార్షల్ ఆర్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని బ్రూస్లీ గారి ఫైట్స్లో, జాకీ చాన్ ఫైట్స్లో మనకి జిమ్నాస్టిక్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ మార్షల్ ఆర్ట్స్తో పాటు. సో దెన్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్, ఓకే చలో ఠీకే, మనం మార్షల్ ఆర్ట్స్తో పాటు జిమ్నాస్టిక్స్ నేర్చుకుందాం, జిమ్నాస్టిక్స్ సైడ్ వెళ్ళాం. దాని తర్వాత ఫైటర్ అవ్వాలా ఏమవ్వాలో తెలియదు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తుండేవాడిని కంటిన్యూస్గా. అవి ఇమ్మెచ్యూర్డ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని ఇప్పుడు తెలిసాయి నాకు, ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తెలిసింది నాకు అది. దాని తర్వాత అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్లో ఐ హావ్ డన్ DFT. దాని తర్వాత ఫైనల్గా డ్యూరింగ్ ద సర్టిఫికేషన్ టైం ఒక జానీ 2 అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను నేను. అప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ
యాక్టింగ్ కూడా బాగా చేస్తున్నావు కదా, స్టంట్ కొరియోగ్రాఫ్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని క్రాఫ్ట్స్ అయితే నేను హ్యాండిల్ చేశానో ఎగ్జాక్ట్గా 2015లో ఆ షార్ట్ ఫిలింలో అన్ని క్రాఫ్ట్స్ నేను హ్యాండిల్ చేశాను. ఎట్ దాట్ మూమెంట్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఓకే చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇది కాకపోతే చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే పైసలు లేవు కాబట్టి మనమే చేయాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు. సో ఇన్ దట్ వే హ్యావ్ డిసైడెడ్. దాని తర్వాత నేను యాక్టింగ్ నేర్చుకుందామని చెప్పేసి మా గురుగారు సతీష్ సార్ దగ్గర థియేటర్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్నాను నేను. దాని మెయిన్ పిల్లర్ దాని వెనకాల ఉన్నది మామిడి హరికృష్ణ అన్న, సారీ సార్. సో అక్కడ నేను ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1 year మేము ట్రైన్ అయ్యాము అక్కడ. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ మధ్యలో ఒక లీన్ పీరియడ్ వచ్చింది, ఏం చేయాలో తెలీదు. చాలామంది నా షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసిన వాళ్ళు కానీ నాతో ట్రావెల్ అయిన వాళ్ళు ఫిల్మ్ చేద్దాం అని చెప్పి హోల్డ్లో పెట్టి దాని తర్వాత టైం డిలే అవుతుంది తప్పించి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళట్లేరు, నన్ను వెళ్ళనియట్లేరు. చేతిలో రూపాయి లేదు. ఈరోజు ప్రొడ్యూసర్గా ఏదో చెప్తున్నారు నా గురించి, కానీ నేను ఫోన్ చేస్తే నాకు 1000 రూపాయలు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు సార్. సో మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్ అని ఎప్పుడో విన్నాను నేను. నిజంగా మనం బలంగా కొన్ని అనుకుంటే అవుతుందా లేదా ట్రై చేద్దాం బలంగా అనుకొని. ఎంత బలంగా అనుకుందామంటే చేతిలో రూపాయి లేకుండా స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది. 1 రూపాయి కూడా లేదు నా దగ్గర. ఒడ్డున నించొని అది ఈదగలుగుతామా లేదా అని డౌట్ పడడం కంటే ముందు దూకేద్దాం, ఏడికైతే ఆడికైంది తర్వాత చూసుకుందాం అన్నట్టు అంత బ్లైండ్గా దూకాను. బట్ ఐ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ తీసుకున్నాను దాంట్లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక 1 lakh అరేంజ్ చేసుకున్నాను. దాంతో ఒక టీజర్ కట్ చేద్దాం. ఈ టీజర్ని కనుక బాగా ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ అంటే మనకి ఎవరైనా ముందుకు రావచ్చు ప్రొడ్యూసర్స్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టార్ట్ అయింది ఇది. బట్ లేటర్ ఆన్ అది కాస్త మా ఫ్రెండ్స్ అందరు విని టీజర్ ఎందుకు దీన్ని సినిమా చేసేయని అన్నారు. టీజర్కే పైసలు లేవరా నాయన అంటే సినిమాటికి వెళ్ళి చేస్తాం మనం అని. దెన్ చలో ఠీకే అన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2018-19 ఆ టైంలో స్టోరీ డిస్కషన్స్ అవన్నీ చేస్తున్నాము. ఒక మంచి కథలాగా డెవలప్ అయింది. టీజర్ కంటే కథలానే బాగా డెవలప్ అయింది అది. నా ఫ్రెండ్స్ అశోక్, కృష్ణ వీళ్ళందరూ మా అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్ బ్యాచ్మేట్స్ అండ్ దే సపోర్టెడ్ మీ ఎ లాట్ ఇన్ దిస్. ఎవరు లేకపోయినా కానీ వాళ్ళు నా వెనకాల ఎప్పుడు ఉన్నారు. ఆ టైంలో ఇంకా సరే ఒక 10 లక్షలు పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకొని చేతిలో 10 లక్షలే ఉంది సార్. 10 లక్షలతోనే స్టార్ట్ చేశాను సినిమా. 2 days షూట్ చేశాను. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ ఈ కాల్ ఫింగర్ ఒకటి బ్రేక్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 6 months హోల్డ్లో పెట్టాను. యాక్చువల్గా అందరికీ మా కోఆర్డినేటర్ గారు కూడా ఎవరికి తెలియని రీజన్ ఏంటంటే నాకు ఇంజురీ అయింది కాబట్టి మనోడు బ్రేక్ ఇచ్చాడు అనుకున్నారు, బట్ పైసలు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు అందరి ముందు చెప్తున్నాను, పైసలు లేవు నా దగ్గర. చూద్దామని చెప్పి నేను ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పని చేయలేదండి. బట్ ఈ 10 years ప్రాసెస్లో టిల్ డే 10 years ప్రాసెస్లో ఐ హ్యావ్ డన్ డిఎఫ్టీ డైరెక్షన్ కోర్స్ చేసుకోండు, ఎడిటింగ్ నేర్చుకున్నాను, స్టంట్ కొరియోగ్రఫీ మీద కంప్లీట్ గ్రిప్ తెచ్చుకున్నాను. సో ఎవరి దగ్గర చేయలేదు అనకుండా ఒక 100 సినిమాలకి అనుభవం ఎంతైతే రావాలో నేను అండర్ కరెంట్లోనే అది నేర్చుకున్నాను నేను. సో అన్నీ నేనే చేయడానికి ఏదో నా పేర్లే అన్నీ ఉండాలన్నది కాదు దాని వెనకాల రీజన్, పైసలు లేవు అంతే. సో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత కూడా ఎడిటింగ్ కోసం బయట వాళ్ళని కలుస్తుంటే 5 లక్షలు 6 లక్షలు అన్నారు, మన దగ్గర పైసలు లేవు. సరే షార్ట్ ఫిల్మ్ అప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసుకున్నాం కదా, చలో ఠీకే మనమే చేసుకుందాం అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. స్టంట్ కొరియోగ్రఫీ కూడా ఫైట్ మాస్టర్లను పిలిపించి నేను సార్ ఇది సీక్వెన్స్ అనుకుంటే ఇది కాదు సార్ దీన్ని ఇంకెలా చేద్దామని చెప్పి ఆయన ఒక బడ్జెట్ ఇస్తే నాకు దిమ్మ తిరిగిపోయింది. సో మనమే చేద్దాం, పైసలు లేవు. దాని తర్వాత యాక్చువల్లీ యాక్టర్గా వేరే వాళ్ళని పెట్టి ట్రై చేద్దామని అనుకున్నాను నేను, తిరిగాను కూడా కొంతమంది. బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వాట్ ఎవర్ ద మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ షుడ్ హ్యావ్ అది దొరకదు అని నాకు అర్థమైంది చాలామంది దగ్గర తిరిగిన తర్వాత. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఆ రిస్క్ టేకింగ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది దొరకదని అర్థమైనప్పుడు చలో మనం ఎలాగో జానీ షార్ట్ ఫిల్మ్లో చేసినాం కదా మనం దీన్ని కూడా వేసుకుందాం భుజాల మీద అన్నట్టు అనుకొని అది కూడా చేయడం జరిగింది. సో ఇది క్లారిఫై ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే అన్ని వీడియో చేసిన నేను కూడా ఫీల్డ్లో ఉన్నా కాబట్టి తెలుసు, అన్ని వీడియో చేస్తే వీడికి ఎక్కువ పేరు వస్తుంది అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలామంది అలా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటారు. దానికి రీజన్ ఒకటే, పైసలు లేవు అంతే. థ్యాంక్ యూ. సో దీన్ని ఫస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ ఒక ప్రతి రూపాయి నేను బయట నుండి తీసుకొచ్చినది. నా ఇంట్లో కానీ నేను ఎక్కడ ఒక రూపాయి నాది కాదు, ఇది ప్రతి రూపాయి నేను బయట నుండే తీసుకొచ్చిన సార్. సో ప్రొడ్యూసర్ అనే పేరు చాలా పెద్దది. యాక్చువల్లీ కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ డైరెక్టర్ని చాలామంది అంటారు, కానీ ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా కానీ పైసలు ఇచ్చేటోళ్ళు లేకపోతే మాత్రం మనం ఆడే కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. చాలామందిని చూస్తున్నా, నా ఫ్రెండ్స్ కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యేవాళ్ళు.
ఒక రైట్ ప్రొడ్యూసర్ కోసం కానీ మన కథని పిచ్ చేయడానికి కానీ ఖచ్చితంగా ఒక ఫినాన్షియల్ ప్రొడ్యూసరే కావాల్సి వస్తుంది. సో నాకు ఇచ్చిన ప్రతి రూపాయిని నేను ఏ ధైర్యంతో వాళ్ళు ఇచ్చారో నాకు తెలియదు, కానీ నేను మాత్రం వడ్డీతో సహా తిరిగిస్తానని మాత్రం ప్రామిస్ చేసి తీసుకున్నాను. అది ప్రతి రూపాయి నాకు అది భయం పట్టేది, బాధ్యతతోటి నిద్రపోని. నేను టిల్ డేట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సారీ సార్ చెప్పేస్తున్నా, కరోనా బిఫోర్ స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది, ఇప్పటిది కాదు. 4.5 years అవుతుంది స్టార్ట్ చేసి. ప్రతి పైసలు నేను అరేంజ్ చేసుకున్న ప్రతిసారి బ్రేక్ ఇచ్చుకుంటా. అంటే ప్రాజెక్ట్ డిలే కావడానికి అదొకటే రీజన్, డబ్బులు అరేంజ్ చేసుకోవడానికి నాకు టైం పట్టింది. కానీ ఎవరు రాక సినిమా ఫినిష్ అయిపోయి 4 ఏళ్ల కింద సినిమా ఏం ఫినిష్ కాలే, రీసెంట్గా అయింది. సో ఇన్ దాట్ వే ప్రతి రూపాయి నాకు నిద్రపోనీయకుండా చేసింది ఎవ్రీథింగ్. ఒక్కరోజు కూడా ప్రాపర్గా పడుకున్న సందర్భం కూడా లేదు. లాస్ట్ 3 days నుంచి కూడా మేము వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను. మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు నాకు నిన్న నైట్ తిట్టిండు బాగా, 3 రోజులు అవుతుంది పడుకోక, వెళ్ళి ఈరోజు రెస్ట్ తీసుకొచ్చేందుకు నేను చూసుకుంటా పనులని అన్నాడు. రాదు సార్ అది నాకు, ఈ పని ఉంటే ఈ బ్రెయిన్ అంతా పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. సో మా పాషాభయ్య, ఆయన గురించి కూడా చెప్పాలి. సో మామిడియార్ కృష్ణ గారికి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నేను కష్టపడి చేసుకున్నాం, చాలా రకాలుగా కింద పడి పైన పడి చేసుకున్నాం, పైసలు అరేంజ్ చేసి చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత దీన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడేమో చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం, ఎవడో ఒకటి రాకపోతాడా అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండే, కానీ ఎవరు రాలే. సరే ఇట్లా కాదు, దీన్ని దాచిపెట్టడం ఎందుకు కానీ ఒకసారి ఒక షో వేసి చూద్దామని అనుకున్నాం. షో వేసినాము, ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్టోబర్ లాస్ట్ ఇయర్ షో వేసాను. షో వేస్తే చాలామంది అప్రోచ్ అయ్యారు. నన్ను అప్రోచ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ మనకి ఎంతకి ఇస్తావు, రైట్స్ అని రాయించుకుంటాం, ఇలా డిఫరెంట్ ఆఖరికి నన్ను ఎలాంటి స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు అని అంటే, ఇంకా నాకు వేరే ఆప్షన్ లేదేమో అన్న స్టేజ్కి నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయారు. అలాంటి టైంలో చలో టీకే ఇచ్చేద్దాం, ఇంకా ఇంతేనేమో, ఎంత కష్టపడ్డా ముందుకు పోలేమేమో అనిపించింది. సరే ఇది బయటకైతే వస్తుంది కదా, మన పేరైతే వస్తుందేమో, నెక్స్ట్ ఛాన్స్ వస్తుందేమో అని ఇచ్చేద్దా అని కూడా డిసైడ్ అయిపోయాను. ₹1 రాకపోయినా పర్లేదు ఇచ్చేద్దామని అంత ఇదిగా కూడా డిసైడ్ అయిపోయాను. అప్పుడు వచ్చారు మామిడియార్ కృష్ణ అన్న. చెప్పాలి భయ్య, అందరి గురించి టైం పడుతుంది ప్లీజ్. ఇది నా ఫస్ట్ ఇది నేను చెప్పడం అందరి గురించి. మామిడియార్ కృష్ణ అన్న గారు ఆయన చూశారు ఆ రోజు ప్రాజెక్టు, చూసి దాని తర్వాత ఆయనకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఆయనకున్న సర్కిల్ని ఆయన లైఫ్లో ఇంతవరకు ఎప్పుడైనా వాడిండో లేదో కానీ నా కోసం చాలా వాడిండు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ రోజు నేను సార్ ఇద్దరం మాట్లాడుతున్న టైంలో పాషాభాయ్ పక్కనే ఉన్నాడు. నాకు వచ్చి జనరల్గా పరిచయం చేసుకున్నాడు. నాకు నేను వచ్చే అన్న బ్రో మీ సినిమా చూసినా చాలా బాగుంది. ఓకే బ్రో నేను అంతే అన్నా. దాని తర్వాత నేను అన్న ఏదో డిస్కషన్లో ఉన్నాం. యాక్చువల్లీ నన్ను మా అమ్మని కూడా అడగను సార్, అడగంది అన్నం బెటర్ అని ఒక సామెత ఉంటుంది కదా, ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా అడగను నేను జనరల్గా. ఎక్కువ అడగడం మీరే నేర్పించారు, అందుకే ఎక్కువసార్లు మిమ్మల్ని, అది కూడా మీరే అలవాటు చేసారు నాకు. అది ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎంత బిజీగా ఉన్నా సార్ డోర్లు ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. నా లాంటి వాళ్ళు అందరు మీకు రుణపడి ఉంటారు సార్. అలాంటి టైంలో పాషాభాయ్ ఉన్నాడు అక్కడ పక్కనే. మేము ఏదో డిస్కషన్లో సార్ నాకు దిల్రాజు కావాలి, నాకు వాళ్ళు కావాలి, వీళ్ళు కావాలి అంటే, అట్లా కాదన్నా అని ఆయన నాకేదో చెప్తున్నారు. సడన్గా పాషాభాయ్ పక్క నుంచి సాయి మాధవ్ గారి దగ్గర ఫ్రైడే వెళ్తున్నా, నా తీసుకెళ్ళినా అని అన్నారు. నాకు సాయి మాధవ్ గారు అంటే సారీ నేను ఫీల్డ్లో ఉన్నా కూడా నాకు తెలియదు ఆ మూమెంట్ వరకు, ఆయన చెప్పేంతవరకు. బుర్రా సాయి మాధవ్ గారు ఈజ్ అ ఫేమస్ స్క్రీన్ రైటర్. కల్కి, మనకు RRR, నెక్స్ట్ కమింగ్ గేమ్ చేంజర్, వీటన్నిటికీ ఆయన బిగ్గెస్ట్ స్క్రీన్ రైటర్. ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు అని పాషాభాయ్. ఆయన టీజర్ చూశాడు, చూసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఐ సెడ్ నేను సినిమా చూస్తా, టీజర్ బాగుందిలే కానీ సినిమా బాగుందో లేదో నాకు తెలియదు, నేను సినిమా చూస్తా అని చెప్పాడు. ఒక 1 week, 10 days, 15 days, 30 days అయిపోయింది. ప్రతిరోజు నేను పాషాభాయ్కి మెసేజ్ పెట్టేవాడు, బ్రో వాట్ హ్యాపెన్ అని. అక్కడ నుంచి ఏ రిప్లై లేదు. ఐ వాజ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ అన్నది. దాట్ మూమెంట్ వన్ ఫైన్ డే ఆయన చూశారు సినిమాని, చూసి చాలా బాగా చేసావు ఇంతే చెప్పాడు. ఇది కరెక్షన్స్ చిన్నవి చేసుకో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళీ ఒక 1 month పట్టింది. ఆ 1 month ప్రాసెస్లో పాషాభాయ్ రోజు టార్చర్ పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నేనే ఎక్కువ పెట్టినట్టున్నా. వన్ ఫైన్ డే ఇది కాదేమో, ఇంక అవ్వదేమో, సార్ని కూడా ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం, నాకు జనరల్గానే అడగడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, ఇంకా ఈయన ఇంత పెద్ద ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదేమో అని చెప్పేసి స్ట్రైట్గా నేను రవీంద్ర భారతిలో టీజర్ లాంచ్ అని డేట్ ఒకటి అనౌన్స్ చేసేసినాను నేను. జాన్ 26, 28 సంథింగ్ ఆ టైం అరౌండ్లో. అప్పుడు నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది.
సాయి మాధవ్ గారు ఉంటే ఆయన ముందే చెప్పేవాడిని. సాయి మాధవ్ గారి వాళ్ళ బ్రదర్ నాకు కాల్ చేశాడు, అంటే పాషాబాయ్తో ఫోన్లోంచి నాకు చేశాడు. ఒక 5 minutes మాట్లాడండి సార్, ఒక 5 minutes నాతో మాట్లాడాడు. నేను పిచ్చోడుగా నువ్వు ఎందుకు తొందరపడుతున్నావు, అన్న నీ గురించి ఏం చెప్పాడో తెలుసా అని చెప్పి ఒక 5 minutes మాట్లాడాడు. అది ఏం చెప్పాడో నేను చెప్పను, ఇట్ విల్ రిమైన్ ఇన్ మై హార్ట్స్. ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాటని నేను నిజం చేస్తాను, ఇది నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. అంటే సక్సెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు తెలియదు. జనరల్గా కొంతమంది డబ్బు అంటారు, కొంతమంది అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయిపోయినప్పుడు అనుకోవచ్చు, ఇంకేమో నాకు తెలియలేదు. అది ఎప్పుడు కష్టపడడం తెలుసు, కానీ డబ్బులు చూశాను. సక్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఆయన 5 minutes నాతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా హార్ట్ ఒక రేంజ్లో కొట్టుకుంటుంది. ఇట్ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ బ్లాంక్. నా గురించి ఇంత గొప్పగా చెప్పాడా నా వెనకాల, అదేదో నాకు చెప్తే అయిపోయేది కదా, నేను ముందు నుంచే జర ఫ్రీ అవుతుండే అనిపించింది. సో దాని తర్వాత దాన్ని టేక్ ఆఫ్ చేసి మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారి దగ్గరికి ఈ సినిమా వచ్చింది. ఆయన కూడా ఫస్ట్ పిలిపించి టీజర్ చూశారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు ఉండి, సార్ మీరు చూసి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా మేము చూడడం ఎందుకు అన్నారు ఆయన నా ముందే. సాయి మాధవ్ గారు లేదు మీరు ఖచ్చితంగా చూడండి ఈ సినిమా అంటే ఆయన చూశారు. చూసిన తర్వాత చూశాడు, నచ్చింది అన్నాడు. దాని తర్వాత ఇది ఒక స్టార్ హీరో కిడ్కి ఈ సినిమా పడుంటే ఎట్లుంటుండే తెలుసా చందు అన్నాడు. అంటే అంటే నేను సరిపోలేదా లేకపోతే స్టార్ హీరో కిడ్డే కావాలా అన్నది నాకు అర్థం కాలేదు మూమెంట్లో. చెప్పేసి సరే నువ్వు నేను మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేస్తా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. దాని తర్వాత కంటిన్యూస్గా ఆయన ఫాలోఅప్ చేయడం, మన ఫైండ్ ఆయన పిలిపించి దీన్ని ఇంకా నేను టేక్ ఆఫ్ చేస్తాను చందు, దీనికి వెళ్దాం ముందుకు దీనికి అన్నట్టు ఆయన దీన్ని భుజాల మీద తీసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నన్ను కంప్లీట్గా రైట్స్ అన్నీ రాసిచ్చేయి, ₹1 నీకు రాదు అని అంటే కూడా నేను దాన్ని కూడా తెగించి కూర్చున్నా. ఎక్కడికైతే ఆడికి ఈ సినిమాలో పైసలు రాకపోయినా పర్లేదు, నేను గుర్తుండేలాగా చేసిన అని అనుకుంటున్న ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వస్తే మాత్రం తీసుకున్న అప్పులన్నీ తీర్చేద్దామని మాత్రం అనుకున్నాను, దీనికి వచ్చినా రాకపోయినా కానీ. కానీ ఇలా అందరు నన్ను అడిగారు సార్. నన్ను ఏ స్వార్థం లేకుండా అడిగిన వ్యక్తి అచ్చిబాబు గారు, డిస్ట్రిబ్యూటర్. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే నేను ఏదైతే నమ్మినానో 10 ఏళ్ల కింద టాలెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది, ఎవరో ఒకరు ముందుకు వస్తారని నేను అనుకున్నాను. ఈరోజు వీళ్ళందరూ నా కోసం వచ్చారు, వీళ్ళందరూ నా కోసం వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ కొంచెం అటు ఇటు మాట్లాడుతున్నా, ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నా, ఏమనుకోకండి. పాషాబాయ్ నేను ఈ కంప్లీట్ సినిమా ప్రాజెక్ట్ రెడీ అవుతున్న టైంలో, ఈ లీన్ పీరియడ్ లాస్ట్ 6-7 months నుంచి నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు, కానీ ఎప్పుడూ ఒక గంట సేపు ఫోన్లో మాట్లాడతాడు నాతోటి. మాట్లాడిన ప్రతిసారి చందు ఒక్కడివే ఉన్నావా అని అడిగేటోడు నన్ను. నాకు అర్థం కాకపోయేది, ఎందుకు నన్ను అడుగుతున్నాడు ఇట్లా ప్రతిసారి, ఒక్కడివే ఉండకు అనేటోడు. ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఈ మనిషి అంటే, దాని తర్వాత మన ఫైండ్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇంత స్ట్రెస్లో ఎక్కడైనా వీక్ మూమెంట్లో నేను ఏమైనా చేసుకుంటానేమైనా భయం ఆయనకు ఉందని నాకు అర్థమైంది. లాస్ట్ 4.5 years ప్రాజెక్ట్లో చూశాడు నన్ను, చాలా దగ్గర నుంచి చూశాడు. ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చూశాడు. నాకు ఎన్ని ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి, ఎంతమంది అప్పులలో ఫోన్లు చేస్తున్నారు కూడా ఆయనకు అర్థమైంది. ఎక్కడైనా వీక్ మూమెంట్లో వీడైనా చేసుకుంటాడా అనే భయంతో ప్రతిరోజు వాంటెడ్లీ నన్ను కలిసేవాడు, వాంటెడ్లీ నాతోటి ఫోన్లో గంటలు మాట్లాడేవాడు. భయ్యా ఒక్కటి చెప్తా, నేను మీకు చెప్పలేదు, మీరు ప్రతిసారి అట్లా అడుగుతున్నప్పుడు నేను కూడా ఎప్పుడు ఓపెన్ అప్ అవ్వలేదు. అలాంటి వీక్ మూమెంట్స్ రాదు. ఎందుకు రాదు నాకు అని అంటే, తీసుకున్న ప్రతి రూపాయి నేను ఇవ్వాలి, అది తప్పించుకోను. నేను కష్టం వచ్చింది కదా అని భయపడి అయితే పారిపోను. అంటే జనరల్గా నేను బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే, యుద్ధం మొదలుపెట్టాక భయపడి మధ్యలో పారిపోయాడు వీరుడు కాదని చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో విన్నా. 10 ఏళ్ల కింద మొదలు పెట్టుకున్న ఈ యుద్ధాన్ని ఎవరితో కాదు, నాతో నాకు జరిగే యుద్ధాన్ని అట్ ఎనీ కాస్ట్ దాన్ని ఫినిష్ చేస్తా. తీసుకున్న ప్రతి రూపాయినే తిరిగి ఇవ్వాలి. ఈ బాధ్యత, ఈ భయం నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు నాకు అలాంటి నెగిటివ్ థాట్స్ కానీ వీక్ థాట్స్ రావు. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో ఫర్ షోయింగ్ సో మచ్ కేర్ ఫర్ మీ. అండ్ రీసెంట్గా నేను మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద కూడా చాలాసార్లు నేను అరిచినట్టున్నాను. నేను రీసెంట్గా నా ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా చూపించాను, కానీ ఆయన భరించిండు. చాలా చేసుకోపోని సినిమా అని అంటాడేమో అని అనుకున్నాను. అయినా కానీ నేను రెడీగానే ఉండేదానికి, చాలా ఓకే ఇంకో ప్రాబ్లం, ఇంకో కష్టం వచ్చి ఉంటుందేమో నెత్తి మీద అని అనుకునేవాడిని. కానీ ఆయన చాలా ఓపికగా భరించి ఈ సినిమాని నన్ను నమ్మి, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ సపోర్ట్ లేకపోయినా నాలాంటి వాడిని నమ్మడం సార్, ఇది నా ఒక్కడు నమ్మినట్టు కాదు, మీరు రేపు నాలాగా చాలామంది వస్తారు సార్. ఇంతమంది ఈరోజు నా వెనకాల నిలబడుతున్నారంటే
మీలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్న రోజులు ఎవరో ఒకరు కొత్త వాళ్ళు రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ దట్. దిస్ మీన్స్ అలాట్ ఫర్ మీ. ₹1 లేకుండా స్టార్ట్ చేశాను కదా, నాకు 2.5 crores దాటింది సినిమా. ఎలా వచ్చాయని మాత్రం అడగకండి, వచ్చాయి. పైసలు అయిపోయిన ప్రతిసారి నాకు అర్థం కాలేదు సార్. నేను నిజంగా జనరల్గా దేవుడిని మొక్కను ఎక్కువ, కష్టాన్ని నమ్ముదాం, పనే దేవుడు అన్నది నేను బిలీవ్ చేస్తాను ఎప్పుడు. అలా ప్రతిసారి డబ్బులు అయిపోయిన ప్రతిసారి ఒక లీన్ పీరియడ్ వచ్చేది నాకు. మళ్ళీ ఏదో రూపంగా డబ్బు వచ్చేది, ఎలా వచ్చేదో కూడా తెలియదు సార్, వచ్చేది. సో అలా ఎవ్రీ షెడ్యూల్కి ఒకసారి డబ్బుల్ని అలా కోపప్ చేసుకుంటూ జరిగింది. అది ఎలా జరిగింది అని అంటే దేవుడిచ్చిండా లేకపోతే మా మమ్మీ డాడీ పుణ్యమా ఏందో తెలియదు, కానీ వచ్చేవి పైసలు ఈ రోజుకి. అండ్ ఫైనలీ ఈ ప్రాజెక్ట్ని టేక్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత నుండి ఇంకా రీసెంట్గా విజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని కలిసాము. మామిడి అన్న ఫోన్ చేసి ఒకసారి ఇలా వస్తారు, యాక్చువల్లీ ఆయన రావాల్సింది, ఆయన సడన్గా వేరే ప్రోగ్రామ్ ఉండి ఆయన రాలేకపోయాడు. సో వాళ్ళని పంపించండి ఒకసారి, నేను మాట్లాడతాను, చూస్తాను అని చెప్పి బెస్ట్ విషెస్ చెప్తాను, పిలిపి అంటే నేను వెళ్ళాను మేమందరం కలిసి. ఆయనకు జస్ట్ మా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే పోస్టర్ లాంచ్ చేసి ఒక చిన్న బైట్ తీసుకొని వచ్చేద్దామని అనుకున్నాము. సో అలానే పనిలో పని ఒక టీజర్ చూపిద్దాం అన్నట్టు టీజర్ చూశాడు ఆయన. టీజర్ చూసి ఇక్కడ కాదు నేను బిగ్ స్క్రీన్లో చూస్తాను అన్నాడు. సో ఆ బిగ్ స్క్రీన్లోనేమో ఆ పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు, ఇంకో టీవీ అన్నాడు, అది కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు, ఇంకో టీవీ అన్నాడు, అది కనెక్ట్ అవ్వలేదు. లాస్ట్కు దాంట్లో కనెక్ట్ అయింది మొత్తానికి. చూసి దాని తర్వాత పోస్టర్ లాంచ్ అయింది. నాకు పాజిటివ్ వైబ్, ఒక మనిషికి ఆరా ఉంటుందని సంగతి మనం వింటూ ఉంటాం జనరల్గా. ఆయన నా పక్కన ఇలా నించున్నాడు సార్, నేను అక్కడ వెళ్ళిన పని మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా. ఆయన నన్ను ఇలా చేయి పట్టుకొని ఇలా 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 తిప్పుతున్నాడు. దేనికి తిప్పుతున్నాడు ఈ మనిషి అని నేను అనుకుంటున్నా. హగ్ చేసుకున్నాడు. హగ్ చేసుకున్నప్పుడు హగ్ చేసుకున్న కొద్దిసేపు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 10-15-20 seconds చాలా 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 బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది నాన్న నీకు అన్నాడు. ఇంత పెద్ద రాజమౌళి వాళ్ళ ఫాదర్ మనల్ని ఆయన దగ్గర వెళ్ళి నిల్చోవడమే మనకి అసలు జరుగుతుందా లేదా అని అనుకున్నాను. ఆయన బలవంతంగా హగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము. అండ్ దట్ మూమెంట్ ఆయన ఒకటి అడిగాడు, దిల్ రాజుని చూశాడు ఈ సినిమా, కలిసారా అన్నాడు. సార్ 1.5 year నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను సార్ దిల్ రాజు గారిని కలవడానికి, మా లాంటి వాళ్ళు పోలేం సార్ ఆ దరిదాపుల్లో అని నేను చెప్పాను. ఒక్క నిమిషం అని చెప్పి దిల్ రాజు గారికి ఫోన్ చేసి ఇలా ఒక టీజర్ చూశాను, చాలా చాలా బాగుంది, మీరు చూడాలి, మీ నంబర్ ఇస్తున్నాను, మిమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తారంటే ఆయన ముందు నుంచి ఓకే సార్ అన్నాడు. అంటే దిల్ రాజు నిజంగానే ఫోన్ చేసిండా ఏదో ఏంది నిజమా కాదా అని అనుకున్నాను. వెరీ నెక్స్ట్ డే దిల్ రాజు గారిని కలవడం జరిగింది. దిల్ రాజు గారు నా సినిమా చేసినా చేయకపోయినా ఓకే, అది మ్యాటర్ కాదు నాకు. కానీ 1.5 year నుంచి నేను ఆయన్ని కలవడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి లాస్ట్కి ఇంక ఇది అయితలేదు అని చెప్పి వదిలేసిన. నేను ఇంకా అవ్వదు, ఇది మనలాంటి వాళ్ళు పోలేమేమో, సరే మనకు పేరు వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళొచ్చేమో దిల్ రాజు గారి దగ్గరికి అని అనుకున్నాను. బట్ ఆ మూమెంట్ ఆయనకు చెప్పాను, సార్ మిమ్మల్ని కలవడానికి 1.5 year నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ ఫైనలీ ఇది జరిగింది సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంతవరకు అయితే అని చెప్పాను. నేను సినిమా గురించి కొంచెం మాట్లాడమని నాకు టీజర్ చాలా బాగా నచ్చింది. దాని తర్వాత హీ వాజ్ బిజీ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ మళ్ళీ మాకు మీటింగ్ ఉంది, వాళ్ళ టీంతో సినిమా చూసే మీటింగ్ ఉంది. దాని తర్వాత అక్కడ నుంచి ఓటీటీ బిజినెస్ అయిందా నాన్న అని అడిగారు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. లేదు సార్ అవ్వలేదు, ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ అంటే మళ్ళీ ఎవరికో ఫోన్ చేశారు. ఇమీడియట్గా అక్కడ నుంచి కూడా చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో విజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి నిజంగా మై హార్ట్ ఫెల్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, దిస్ మీన్స్ ఎ లాట్ ఫర్ మీ. ఆయన చూశారు, దిల్ రాజు గారు చూశారు, రేపు రాజమౌళి గారు కూడా చూస్తాడు నా టీజర్ని. అండ్ మీ అందరికీ ఒకటి అనౌన్స్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టుమారో కల్కి ఫిల్మ్తో పాటు మన టీజర్ కొన్ని థియేటర్స్లో వస్తుంది. సో కల్కి 1000 crores మార్క్ హిట్ చేయాలన్నది నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. ఆ సినిమా భారీ హిట్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫిలిం. హాలీవుడ్ రేంజ్లో మన డైరెక్టర్ నాగశ్విన్ గారు కానీ హోల్ టీమ్ అందరు ట్రై చేశారు. ఆ సినిమా పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. అట్ ద సేమ్ టైం మన టీజర్ని కూడా మీరు దాంతోపాటు చూడాలి అని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఫైనలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, మీ అందరు టైం తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.